الرحمن الرحیم۔ صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ ناظرین، جب سے یہ عوامی حکومت یعنی ریاست مدینہ آئی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ ایسے ہیلے بہانے سے جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی رہی۔ پچھلے دنوں علی محمد نے ایک قرارداد پیش کی، اور جس کے بعد لوگوں کو موقع ملا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جماعت احمدیہ کے خلاف کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرنے کا کہ جس سے جماعت احمدیہ کی دل آزاری تو ان کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جماعت احمدیہ کو تکلیف دینے کے لیے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، اگر انسان کے دل کے اندر صاف دل ہو اور کچھ تھوڑی سی شرافت ہو، تو جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ علماء کرام اس کو غور سے سنیں، تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ دنیا میں کس طرح ترقی کر رہی ہے، کس طریقے سے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ یہ اپنے منہ سے خود بولتے ہیں کہ کیا ہمیں تکلیف کیا پہنچ رہی ہے دنیا کے اندر، کیا جماعت احمدیہ وہاں پہ کارروائی کر رہی ہے، کس طرح سے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے، رشیا میں کس طرح سے قرآن مجید جا رہا ہے، گھر گھر پہنچ رہا ہے، ماریشس کا وزیر اعظم یا چیف جسٹس وہاں احمدی ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر کس طرح سے پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے کرتوت کیا ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، آج دو ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو میں۔ ایک ویڈیو وہ دکھاؤں گا جو ابھی ریسنٹلی ایک عالم دین جو ان سے ہیں ان کے، وہ باہر سے بھی ہو کے آئے، پھر انہوں نے ربوہ کے حالات بھی بتایا کہ ربوہ میں کیا ہوتا ہے یہ بتایا۔ تو یہ آپ ذرا ویڈیو کو دیکھیں اور خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا مسلمانوں کے کام ہے کہ کافروں کے کام ہے۔ جو ان کے کام تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی، وہ جماعت احمدیہ پوری کر رہی ہے، اور یہ جا کے روک رہے ہیں اس کو کہ خدا را مسلمان نہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دینا کہیں غلطی سے، یہ تو کافر ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ آپ کے پاس سودا بکنے کو ہو تو آپ بیچے نا۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ پوری ٹیم تیار کی، اور اس نے کتنی بڑی ٹیم تیار کی، کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا۔ رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں، سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا۔ وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ دڑ احمدیت قبول کر رہے تھے دھڑا دھڑ۔ پھر پاکستان سے کچھ احباب گئے، عرب سے گئے، امریکہ سے کچھ، ہمارے یورپ سے جو اس کو سمجھتے ہیں گئے، انہوں نے کام کیا، تو وہاں پہ کچھ ان کو رکاوٹ ہوئی۔ وگرنہ افریقہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں حضرت، اب بھی تک مسلمان ریاستیں ان کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ ماریشس کا چیف جسٹس قادیانی رہا تھا، ماریشس کا ایک دفعہ وزیر اعظم قادیانی ہو گیا۔ 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا فتنہ، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا، کتاباں دے ٹیر لاگنے، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں انجینا لٹریچر۔ تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ فقط صبر کائنات کا سہارا، جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، نہ عقل، نہ سوچ، نہ پلان، نہ گل، نہ کوئی بات۔ ایٹم بم بنایا اپنی قبراں تے لان واسطے، نہ پتہ نہیں ترقی لوان واسطے میں بنایا، اور کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایٹم بم بنایا تو یہ کشمیر لو دھماکہ کرو، ایک دو پتہ نہیں ڈاکٹر۔ یہ ہمارا تو کچھ، ہماری تو بیس ہی نہیں ہے، یہ فقط، اور ہم مل کر حضور کی بارگاہ میں، ہمارے جیسا جو ایک میرٹ ایمان کا ہوتا ہے، ہماری یہ صورتحال ہے، ہمیں تو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کرام آج ہم کو دیکھ لیں کافر سمجھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو نبی سمجھیں۔ اس حد تک ہم نیچے گر گئے، اور کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے آپ کو ہلاس نہ ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یقین جانیے۔ اتوار والے دن آج بھی آپ جا کے دیکھیں، ربوہ میں جشن ہوتا ہے۔ پاکستان کے جتنے یہ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ اغوا کیے ہوتے ہیں غیر مردئی یعنی کہ مسلمان، وہاں پہ فلائنگ کوچوں میں، کاروں میں لمبی لائنیں
दारुल-ज़ियाफ़त जहाँ वो बिठाते हैं उनको, कहते हैं जो उनका बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, इतवार वाला दिन उनका जश्न का होता है, पूरे पाकिस्तान से गैर मदई उनको। और मैं भी एक दफ़ा हज़रत साहब को मैंने बताया भी था, मैं भी उधर गया, ईवान महमूद में इनका गैर अहमदियों का एक इज्तिमा था, मैं भी अपने प्रोग्राम के मुताबिक वहाँ चला गया। यकीन जानिए हज़रत साहब, मुझे कई दिन नींद नहीं आई। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जहाँ पे वहाँ तक अहमदियों ने कुरान मजीद पहुँचा दिया है जहाँ पे 1.5 अरब मुसलमानों ने वहाँ तक सोच भी नहीं सकते थे। तो यार ये अच्छी बात है, कुरान मजीद ही पहुँचाया है ना, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पहुँचाई, तो इसमें कोई दुख की क्या बात है। वो कहते हैं फिर उसके बाद जहाँ पे 7 रियासतें जो आज़ाद हुई थी वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद उनके पास पहुँचाया। कोई हमने कोई वीडियोज़ नहीं, कोई बुरी गंदी वीडियोज़ नहीं पहुँचाई उनके पास, उनको कुरान मजीद पहुँचाया और अल्लाह ताला का मैसेज पहुँचाया उनको। आपने जाके फिर कोशिश की कि पाकिस्तान से जाके उनको रोका जाए कि कुरान ना पहुँचे वहाँ तक हमारा। और भाई कुरान तो कुरान है ना, आपको तसव्वुर तो करो कि अच्छा काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है। आपने जाके फिर रोका, दुनिया से लोग मौलवियों को इकट्ठा किया, उनको रोकने की कोशिश की। खैर आपके रोकने से रुकता भी कुछ नहीं है। आपकी हैसियत क्या है? आपको जानता कौन है कि आप मुसलमान हैं? आप सिर्फ एक छोटे से मुल्क के अंदर बैठे सिर्फ ये अपने मुंह से लगे हुए हैं कि हम नेक हैं और हम मुसलमान हैं, और आज आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे ये करतूत हैं। अगर सहाबा कराम आके देख ले तो और हम उनको देखें तो हम कहेंगे ये हम जिनसे हैं वो काफिर हैं और ये जिनसे हैं नबी हैं। इस किस्म की बातें जो उनसे हैं आप खुद कर रहे हैं। बहरहाल आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ जो एक साहब यूरोप होके आए जिन्होंने जर्मनी का टूर किया और जर्मनी से आके उन्होंने कहा कि हमारे क्या हालात हैं वहाँ पे और जमात अहमदिया किस तरीके से तरक्की करी। आप खुद सुनिए, फिर इसके बाद हम तबसरा करते हैं इस पर। फैमिलियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे एक गांव के अंदर 25 खानदान रहते हैं और जिसमें से 22 खानदान जो है मिर्जाइयों के हैं और 3 खानदान जो है मुसलमानों के हैं। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे कि जी आप इनके साथ खेलें नहीं, आप इनके साथ बात ना करें, आप इनके साथ स्कूल जाते हैं इनके साथ मिले नहीं, कैसे रोकेंगे हम उनको। तो लिहाजा देखें, उसने मैंने कहा यार आप लोगों का आपका एक्शन किस तरह से, आप लोग प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। वो कहता है हमारा तो ये हाल है, कहता है जी न्यू ईयर नाइट होती है तो सुबह के वक्त सारे जो है मिर्जाई जो है वो रोडों को साफ कर रहे होते हैं, सारे मिर्जाई रोडों को साफ कर रहे हैं और जो ओल्ड पीपल होम के अंदर जा रहे हैं और बूढ़ों के साथ मिल रहे हैं, उनको फूल पेश कर रहे हैं, सारे काउंसलरों से मुलाकातें कर रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं और आपस में ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। पूरी जमातें बनाई हुई हैं। ये नौजवान जो है ये पॉलिटिकल लाइन के अंदर काम करेगा, इसका काम है सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करना। ये नौजवान है, इसका काम है जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के साथ गुफ्तगू करना। ये एक जमात है, ये ग्रुप है, इसका काम है कि अवाम के अंदर काम करना, इसका काम है मीडिया को डील करना। ये पूरी स्ट्रेटेजी है। हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है, आप मुझे बताएं, क्या स्ट्रेटेजी, हमने क्या काम किया स्ट्रेटेजी के अंदर। हमारा हम आए यहां पर बैठे और बैठने के बाद हमने तकरीरें सुनी और माशाअल्लाह नारा तकबीर का नारा लगाया और जो है नारा लगाने के बाद छुट्टी, फिर मैं भी आप अपने घर, आप भी अपने घर। जी नाज़रीन, आपने इन आलिम साहब की बात सुनी। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि दुनिया के अंदर जमात अहमदिया किस तरीके से काम कर रही है। न्यू ईयर नाइट होती है तो अहमदी वहाँ पे गुलगपाड़ा नहीं बिचा रहे होते, शराबें नहीं पी रहे होते। वहाँ पे जब वो लोग वहाँ के लोग अपना जश्न मना चुकते हैं तो उसके बाद वो निकलते हैं और रोड्स को साफ़ करते हैं। उनकी बाकायदा तंजीमें बनी हुई हैं, सुबह जाते हैं वो और लोगों को मुबारकबाद देते हैं, ओल्ड हाउसेस में जाते हैं, उन्हें फूल देते हैं। यही तरीक़ाकार, यही इस्लामी तरीक़ाकार है। इसकी आपको तकलीफ़ क्या है, इससे परेशानी क्या पहुँच रही है आपको? ये तो वो काम है कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, लोगों के तीमारदार का हाल पूछा करते थे। ये काम जमात अहमदिया क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि जमात अहमदिया की इस वक्त, इस दौर में यही काम ड्यूटी है कि निशात सानिया इस्लाम की करना, जिसकी वजह से ये काम कर रही है। काश के आपको समझ आ जाए और आप भी इस कार्यकार्य में हिस्सा लें और जमात अहमदिया का साथ दें। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर। Subscribe now.